Hey guys, welcome to this video. This video is a problem solving session. So in this video, we are going to solve the list of the questions which I have mentioned here. So I'm Kaushik. So let's start. So first question is multiplication table of a number. సో మనకి యూజర్ ఒక నెంబర్ ఇస్తాడు. ఆ నెంబర్ ది మనం మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ ప్రింట్ చేయాలి ఫ్రమ్ 1 to 10. So let's start solving this. Let's start with declaring a variable called number, which is an integer. Now we'll display a message to the user to enter a number. Now with the help of scan statement, we'll take input of that number from the user. Now to print the multiplication table, we can either use a for loop or while loop. We can use anything. Let's try with both of them. Let's start with for loop. We'll declare iterator and initialize it with 1 till 10 and increment it by 1. Now we'll print percentage %d into percentage %d is equals to percentage %d. Here we are going to pass the arguments for the 3 slots which we left over here. So first one is going to be the number into I is equal to number into I. So మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే we declared our iterator and initialize it with 1 and it will go up to 10 and we are incrementing it by 1. So first ఇక్కడ మనకి పర్సంటేజ్ d దగ్గర మనం నెంబర్ పాస్ చేస్తున్నాం యాజ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో మనం ఇచ్చిన నెంబర్ ఇక్కడ వస్తుంది. సపోజ్ వి గేవ్ నెంబర్ 2, విల్ గెట్ 2 ఓవర్ హియర్ ఇంటూ మన ఐటరేటర్ వాల్యూ. సో ఐటరేటర్ ఆ టైంలో ఏ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ ఇక్కడ వస్తుంది. సపోజ్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. విల్ గెట్ 2 into 1 is equal to, we are passing argument as number into I. So we'll get is equal to number into I. So the output would be 2 into 1 is equals to 2. Like this, మన ఐటరేటర్ ఫ్రమ్ 1 to 10 వరకు వెళ్తుంది. ఇంకా మన మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. అండ్ విల్ పుట్ అ నెక్స్ట్ లైన్ హియర్. సో లెట్స్ రన్ దిస్ అండ్ సీ. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ us to give an input. మనం 2 ఇచ్చి చూద్దాం. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, we got the output as 2 into 1 is equals to 2, 2 into 2 is equals to 4, 2 into 3 is equals to 6 అని మనకి 10 వరకు వచ్చేసింది. సో లెట్స్ ట్రై విత్ అనదర్ ఇన్పుట్. లెట్స్ ట్రై ప్రింటింగ్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ ఆఫ్ 50. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం ఈ అవుట్పుట్ వచ్చేసింది 50 into 1 is equals to 50, 50 into 2 is equals to 100. ఇక్కడ 10 వరకు వచ్చేసింది. సో లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. The second question asks us to check if a number is a perfect number or not. So let's know what is perfect number first. The definition చూద్దాం. So perfect number is a number that is equal to the sum of its proper factors. So what are proper factors? First of all, మనం 6 the factors చూసుకుంటే the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6 are the factors of 6. Whereas proper factors అనేది excluding that number మనకి remaining ఏమేం factors ఉంటాయో those factors are known as proper factors. So the proper factors of 6 are 1, 2 and 3. And here the sum of the proper factors is the number itself. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యే నెంబర్ ని we call it as a perfect number. So let's try to code this. Let's start solving this question. We'll start by declaring a variable n, which is the number we are going to find out if it is a perfect number or not. ఇంకొక మెసేజ్ ప్రింట్ చేద్దాం, ఎంటర్ నెంబర్ అని. We are going to take the input from the user using the scan statement. Now
To find out the proper factors of number n, we are going to use for loop int I. Let's initialize the iterator to 1 until it's less than or equal to n by 2 I plus plus. So let's see what's happening here. First మనం ఒక iterator declare చేస్తాం and we'll initialize it to 1. And we are going to check until the iterator is less than or equal to n by 2. అంటే ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ ఉంది. When we divide a number by 2, if we multiply it with 2, we'll get the same number. So if we cross more than half of that number, అక్కడ మనకి ఫ్యాక్టర్స్ దొరకవు ఆ నెంబర్. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ స్టాపింగ్ టిల్ ఎన్ బై 2 ఉంది. ఎన్ బై 2 తర్వాత కూడా మనం చెక్ చేసినా ఏం లాభం ఉండదు, బికాస్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ఎనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ అండ్ వీఆర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ద ఇటరేటర్ బై 1. నౌ రైట్ if statement number modulo I equal 0. This checks that if the number divides n or not. If it divides, it becomes its factor. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టర్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ యాడ్ ఇట్ టు అ వేరియబుల్ కాల్డ్ సమ్ ప్లస్ I. First we have to declare it over here in sum is equals to 0 and initialize it to 0. Here what's happening is, suppose I is equals to 1 ఎట్లయినా ఒక ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే n మాడ్యులో I ఈక్వల్ 0 అయిపోతుంది. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు మనకి ఇఫ్ లో ఎంటర్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ లో ఎంటర్ అయినాక మనకి సమ్ is equal to 0 ఉంది ఇప్పుడు. So we'll assign sum with a new value which is equal to sum plus the factor. So sum will become sum is equal to 0 plus 1. Now sum is equal to 1 and we'll go to another value of I. If I is also a factor of n, it will get added to the variable sum which is already 1. Like this, మనం loop లో కంటిన్యూ అవుతుంటే మనకి అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వస్తుంటాయి. whenever we get a factor, we'll add it to a variable called sum. In this way our code works. Now if we'll check whether the sum is equal to the original number or not. If it is equal, we'll print a message that number is a perfect number. If it is not, we'll print a message that it is not a perfect number. So let's run it and see. As we know that 6 is a perfect number, we'll try with 6. So you got a message that 6 is a perfect number. And 28 is also a perfect number. Let's check with 28. We'll get that 28 is a perfect number. Now let's check with a number which is not a perfect number. For example, 2. Because the proper factor of 2 is only 1. And the sum of all the proper factors will be 1, which is not equal to the original number 2. So we got a message that it is not a perfect number. So you can solve this question also using a while loop. We can put a condition in while loop that I less than or equal to n by 2, and you can increment I by 1. So there are various methods to solve this, and this is one of them. So let's go to the next question. So the third question says that check if a number is a strong number or not. So మన user ఒక number ఇస్తాడు. We should find that the number is a strong number or not. So let's see the definition of strong number. So strong number is a number whose sum of factorial of individual digits is equal to the original number. Suppose 145 ఒక number ఉంది. So what are the individual digits of 145 are 1, 4 and 5. The factorial of 1 is 1. The factorial of 4 is 24. Factorial of 5 is 120. And the sum of factorials of individual digits is equal to the original number. Let's start solving this. Let us start by declaring a variable n. We'll ask the user to
enter a number. We'll take the input using scan statement. As usually, we'll declare a variable called sum and initialize it to 0. Calculate the sum of the factorial of individual digits. Now, to extract the digits from the number n, we are going to use a while loop. So first, we'll declare a variable. We'll store the original number n in it. Now we'll write a while with a condition that a less than a greater than 0. And in that while loop, we are going to declare a variable called remainder, in which we are going to store the remainder if 8 is divided by 10. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే సపోజ్ ఆ నెంబర్ 145 అనుకుందాం. సో 145 మాడ్యులో 10 మనకి ఏమవుతుంది 5 అవుతుంది. మనకి 145 ని 10 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి 5 రిమైండర్ వస్తుంది. సో ద నెంబర్ 5 ని మనం రిమైండర్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎ కోడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఫర్ నెంబర్ 5. ఇప్పుడు ఆ నెంబర్ మనకి రిమైండర్ లో స్టోర్ అయి ఉంది, ఆ ఒక డిజిట్ ఆఫ్ ద నెంబర్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్. ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టోరియల్, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటి మనకి తెలియాలి. సపోజ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 2 ఉంది మనకి. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 2 is defined as 1 into 2, which is equal to 2. So factorial of 3. Factorial of 3 is 1 into 2 into 3. Factorial of 5. 1 into 2 into 3 into 4 into 5. So this is how factorial is defined. Factorial is nothing but ఒక నెంబర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 టు దట్ నెంబర్ అన్ని నెంబర్స్ ని ప్రోడక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్. సో ఫర్ దట్ you'll use a for loop and initialize it to 1 and we'll go up to that number. ఆ నెంబర్ వరకు వెళ్తాం మనం by incrementing and less than or equal to that number, because ఆ నెంబర్ కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలి ప్రోడక్ట్ లో, and increment the value of I by 1. ఇక్కడ బయట let's declare a variable called product which is initialized to 1. ఇందాక మనం సమ్ ని స్టోర్ చేసుకున్నట్టు ఇక్కడ మనం ప్రోడక్ట్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలి. ప్రోడక్ట్ గివ్స్ us the factorial of that number. Product is equals to product into I. So we are multiplying all the numbers from 1 to that digit. With this we will get the product, I mean the factorial of that number. ఒక్కసారి ఆ ఫ్యాక్టోరియల్ రాగానే we'll add it to the sum variable which is initialized to 0. Sum is equals to sum plus product. This stores the sum of the factorials of individual digits. And note that we are writing the product variable inside the while loop, because ఎందుకంటే ప్రతి నెంబర్ కి మనం ఫ్యాక్టోరియల్ స్టార్టింగ్ నుంచి కనుక్కోవాలి, కానీ సమ్ మాత్రం మనం అన్ని ఫ్యాక్టోరియల్ సమ్ ఉంటది. అందుకే మనం విల్ డిక్లేర్ సమ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవుట్ సైడ్ ద వైల్ లూప్. లోపల మళ్ళీ మనం దాన్ని 0 చేయం. వెరాస్ మనం ప్రోడక్ట్ ని మళ్ళీ 1 కి ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం, బికాస్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఈచ్ నెంబర్ ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్ ఇండివిజువల్లీ, సపరేట్ గా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దిస్ విల్ గెట్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ డిజిట్స్. నౌ ఇక్కడ అయినాక ఏం చేస్తామంటే విల్ డివైడ్ ఏ విత్ 10. దీంతో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఏ ఇస్ అన్ ఇంటీజర్. సో వెన్ యూ డివైడ్ a number by 10 and you are converting it to an integer, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి లాస్ట్ డిజిట్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. లాస్ట్ డిజిట్ రిమూవ్ అయిపోయినాక మనకి రిమైనింగ్ డిజిట్స్ మిగిలిపోతాయి యాజ్ అన్ ఇంటీజర్. సపోజ్ 145 ఉంది, వీఆర్ డివైడింగ్ 145 by 10. 145 by 10 చేస్తే మనకి 14.5 వస్తుంది, విచ్ ఇస్ అ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్. బట్ మనం ఏని ఇంటీజర్ లాగా డిక్లేర్ చేసినాం, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద డిజిట్స్ ఆఫ్టర్ ద పాయింట్ విల్ బి రిమూవ్. అయితే 0.5 వెళ్ళిపోతుంది మనకి, దెన్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 14. సో ఏ ఇప్పుడు 14 ఉంది. సో విచ్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ డిజిట్స్. నా అగైన్ మనం పైకి వెళ్తాం, విల్ చెక్ దట్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఆర్ నాట్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం, రిమైండర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ మాడ్యులో 10.
14 modulo 10, which is equal to 4. Now again we'll declare a variable product with 1, and we'll find the factorial of 4 again using this for loop, and we'll store the value of factorial in the variable called product. Again we'll add it to the sum variable. Like this we'll continue. దాని తర్వాత 14 ని 10 తో డివైడ్ చేస్తాం, అప్పుడు 1.4 వస్తుంది. బట్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ టు అన్ ఇంటీజర్, అప్పుడు 1 అయిపోతుంది. అగైన్ 1 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. విల్ ఫైండ్ ద రిమైండర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 10. 1 divided by 10 మనకి రిమైండర్ 1 వస్తుంది. సో రిమైండర్ విల్ బి 1. అగైన్ విల్ ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 1. The factorial of 1 is again 0. So like this we'll continue this process. ఆ తర్వాత మనకి ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 1 is 0. ఐఎమ్ సారీ. ఆ తర్వాత మనకి సమ్ లో స్టోర్ అయిపోతుంది, సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ డిజిట్స్. నౌ విల్ చెక్ ఇఫ్ ద సమ్ is equal to the original number. If it is equal to the original number, we'll print that the number is a strong number. Else number is not a strong number. So let's run it and see. As you know that 145 is a strong number. You got a message that 145 is a strong number. So this is how it works. And ఇంకొక విషయం, if remainder is equal to 0, మనం ఆ కండిషన్ యాడ్ చేయలేదు. As we know that the factorial of 0 is defined as 1. So we'll add that condition also here. Remainder equal 0. సపోజ్ ఒక నెంబర్ ఉంది, 100 ఉంది, దాన్ని 10 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకు రిమైండర్ 0 వస్తుంది. కానీ మనం ఇక్కడ 0కి కండిషన్ రాయలేదు. సో ఇట్ మై గివ్ ఎన్ ఎర్రర్. అందుకే మనం రాసేద్దాం ఇక్కడ రిమైండర్ ఆఫ్ 0 ప్రోడక్ట్ ఈక్వల్స్ టు 1 అయిపోతుంది. ఇది ఎల్స్ బ్లాక్ లో రాసేద్దాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, అప్పుడు మనం మాన్యువల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తాం. ఇఫ్ ద నెంబర్ if the remainder is 0, the factorial of 0 is 1. So let's run it and see again. ఈసారి మనం ఒక వేరియబుల్ అంటే n వాల్యూ ఎట్లా ఇద్దామంటే విల్ గెట్ అ రిమైండర్ 0 కూడా వచ్చేటట్టు ఒక నెంబర్ ఇద్దాం. సపోజ్ 100. నెంబర్ ఈస్ నాట్ ఎ స్ట్రాంగ్ నెంబర్. మనం ఇంతకు ముందు ఫ్యాక్టోరియల్ 0కి మనం కండిషన్ యాడ్ చేయలేదు. ఇంతకు ముందు అలా ఇవ్వకుండా మనం రన్ చేసి ఉంటే మనకు ఎర్రర్ వచ్చేది. బట్ వీ యాడెడ్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 0 యాజ్ 1 year. సో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎర్రర్. ఇట్స్ ఎ పర్ఫెక్ట్ కోడ్. సో లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో మనకి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏముందంటే జీసీడీ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్. జీసీడీ అంటే is highest common factor. GCD is also known as highest common factor. So let us know what is GCD or highest common factor. So GCD of 2 numbers is defined as the maximum number which divides both the numbers at the same time. Suppose ikkada example chuddam. GCD of 12 and 56 is 4 because 4 is the only highest number which divides both 12 and 56 at the same time. So the GCD of 12 and 56 is 4. So GCD ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, when we divide 56 with 12, we'll get a remainder as 8. 8 remainder వచ్చింది మనకి. Now we'll take this number 12. We take this number 12 and put it over here, and we divide it with the number 8. 8 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి రిమైండర్ 4 వచ్చింది. Now we'll take 8 and put it here. 8 ని ఇక్కడ పెట్టినాం. Now we'll divide 4 with 8 and we are getting remainder 0. When we are getting the remainder 0, the number with which we are dividing becomes the GCD. So this is how it works. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం.
we have two numbers, 56 and 12. We are dividing 56 with 12 and getting remainder as 8. Now we'll uh, use this number and we'll divide it to 12. 12 ని మనం ఈ నెంబర్ తో డివైడ్ చేస్తాం. We'll get a remainder 4. Now we'll take this number and divide it with the previous remainder, which is 4. We are getting remainder 0. As soon as we get a remainder 0, the number with which we are dividing over here becomes the GCD. So let's try to implement this in code. Let's start by declaring two variables A and B. And we'll ask user to enter two numbers. Now GCD find out చేయడానికి we are going to use a while loop. First we'll write while keyword, and in while we are going to put a condition that B is greater than 0. ఆ తర్వాత in while loop we are going to declare a variable called temp, which is a temporary variable, and we are assigning it to a value B. We are reassigning the value of B with a new value, that is A modulo B. అంటే మనం A ని B తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్ ని మనం B లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం, అండ్ A వాల్యూని మనం టెంపరరీ వేరియబుల్ లో ఉన్న వాల్యూతోని అసైన్ చేసేస్తాం. ఎట్ ద ఎండ్ వెన్ B is ఈక్వల్ టు 0, మనకి GCD A లో స్టోర్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ కోడ్ ని అర్థం చేసుకున్నాం ఒకసారి. A అండ్ B వాల్యూస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. సపోజ్ A ఈక్వల్స్ టు 56 ఉంది అండ్ B ఈక్వల్స్ టు 12 ఉంది. మనం ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేస్తామంటే B గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉందా లేదా. 12 is greater than 0. Now టెంపరరీ వేరియబుల్ లో మనం B వాల్యూని వేసేస్తాం. Now టెంపరరీ వేరియబుల్ ఈస్ అసైన్డ్ విత్ వాల్యూ 12. ఇంకా B ని మనం కొత్త వాల్యూతో అసైన్ చేస్తున్నాం, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు A మాడ్యులో B. అంటే 56 ని 12 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్ ని మనం B లో వేసేస్తున్నాం. సో B ఇప్పుడు ఏముంది, 8 ఉంది. 8 B ఈక్వల్స్ టు 8. ఇప్పుడు B ఈక్వల్స్ టు 8. నౌ వీఆర్ అసైనింగ్ A విత్ ద టెంపరరీ వేరియబుల్. టెంపరరీ వేరియబుల్ లో మనకి ఏం స్టోర్ అంటే 12 ఉండే. అంటే ఇప్పుడు A ఏమైపోతుంది, A is 12. నౌ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ అగైన్. మళ్ళీ చూస్తాం మనం B గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉందా లేదా. B ఈక్వల్స్ టు 8 ఉంది, ఇట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. నా అగైన్ మళ్ళీ టెంపరరీ వేరియబుల్ లో మనం 8 వేసేస్తాం, అండ్ వీల్ అసైన్ B విత్ అ వాల్యూ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు A మాడ్యులో B. అంటే మనం 12 ని 8 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్ ని B లో వేసేస్తున్నాం. 12 ని 8 తో డివైడ్ చేస్తే మనకి 4 వస్తుంది రిమైండర్. సో ద న్యూ వాల్యూ ఆఫ్ B ఈస్ 4. అండ్ A ఈక్వల్స్ టు టెంపరరీ వేరియబుల్. టెంపరరీ వేరియబుల్ లో మనకి 8 ఉంటాయి. సో A ఈక్వల్స్ టు 8. అగైన్ విల్ ఫాలో ద సేమ్ ప్రాసెస్. B చూస్తాం, B గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంది. నౌ టెంపరరీ వేరియబుల్ లో మనం B వాల్యూ వేసేస్తాం, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4. ఇప్పుడు B లో 4 ఉంటుంది. B ఈక్వల్స్ టు A మాడ్యులో B. మనం 8 ని 4 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి రిమైండర్ 0 వస్తుంది. అంటే నౌ B ఈస్ అసైన్డ్ విత్ ద న్యూ వాల్యూ విచ్ ఈస్ 0. ఇప్పుడు B లో మనకి 0 ఉంది. ఆ తర్వాత A ఈక్వల్స్ టు 10. అంటే A లో మనం B యొక్క ప్రీవియస్ వాల్యూ వేస్తున్నాం, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4. Now A is assigned with the value 4. Now we'll check that B is equal to 0. అయితే ఈ కండిషన్ మనకి ఫెయిల్ అయిపోతుంది. కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయినాక మనం బయటికి వచ్చేస్తాం వైల్ లూప్ నుండి. బయటికి రాగానే ద లేటెస్ట్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ A విల్ బి ద GCD. సో దిస్ ఇస్ హౌ విల్ ఫైండ్ GCD ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఇందాక చూసుకున్నట్టు మనం ఇది A ఉండే మన దగ్గర, అండ్ దిస్ వాజ్ B. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే మనం 56 ని 12 తో డివైడ్ చేస్తాం. 12 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది B లో వేసిస్తున్నాం. నౌ దిస్ ఇస్ ద న్యూ వాల్యూ ఆఫ్ B.
అండ్ వీఆర్ పుట్టింగ్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ ఆఫ్ బి ఇంటూ ఏ. అంటే ఏ ఇప్పుడు 12 ఉంది మన దగ్గర. ఈ 12 ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ న్యూ వాల్యూ ఆఫ్ బి తోని డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఈ న్యూ వాల్యూ ఆఫ్ బి తోని డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్ ని మనం బి లో వేసేస్తున్నాం మళ్ళీ. నౌ దిస్ ఇస్ ద న్యూ వాల్యూ ఆఫ్ బి అండ్ వీఆర్ పుట్టింగ్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ ఆఫ్ బి ఇంటూ ఏ. ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్స్ టు 8 ఉంది. ఇప్పుడు ఏ ని మళ్ళీ బి తోని డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఈసారి రిమైండర్ 0 వచ్చింది, అంటే బి ఈక్వల్ టు 0 అయిపోయింది. మనకి కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. కండిషన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ద లేటెస్ట్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద ఏ, మనం మళ్ళీ బి ప్రీవియస్ వాల్యూని ఏలో వేసేసినాం. సో ద లేటెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఇస్ 4. సో దిస్ విల్ బి ద జీసీడీ ఆఫ్ 56 and 12. దిస్ ఈస్ హౌ దిస్ కోడ్ వర్క్స్. ఒకసారి మన కోడ్ ని రన్ చేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ నెంబర్ 56 and 12. ద జీసీడీ ఆఫ్ 56 and 12 is 4. వేరే నెంబర్స్ తో ట్రై చేద్దాం. GCD of 2 and 4. The GCD of 2 and 4 is 2. 2. So let's go to the next question. So next question says that swap two numbers without using a third variable. So ఒక థర్డ్ వేరియబుల్ యూజ్ చేయకుండా మనం టూ నెంబర్స్ ని స్వాప్ చేయాలి. లెట్స్ రైట్ కోడ్ ఫర్ దిస్. ఫస్ట్ మనం టూ నెంబర్స్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం యూజర్ నుండి. నౌ వీ హ్యావ్ టూ నెంబర్స్ ఏ అండ్ బి విచ్ వీ హ్యావ్ టు స్వాప్ వితౌట్ యూజింగ్ అ థర్డ్ వేరియబుల్. దీనికోసం మనం అర్థమెటిక్ అప్రోచ్ యూజ్ చేద్దాం. విల్ అసైన్ ఏ విత్ వాల్యూ ఏ ప్లస్ బి. ఇప్పుడు ఏ లో మనం ఏ ప్లస్ బి సమ్ చేసినాం. బి ఈక్వల్స్ టు ఏ మైనస్ బి అండ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ మైనస్ బి. ఇప్పుడు మనకి నెంబర్ స్వాప్ అయిపోయినాయి. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్, ఇది ఎట్లా పనిచేసిందో. సపోజ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 1 అండ్ బి ఈక్వల్స్ టు 2 ఉంది అనుకుందాం. వీఆర్ అసైనింగ్ ఏ విత్ ఏ ప్లస్ బి. అంటే ఏ ప్లస్ బి ఏముంది, మనం ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేస్తున్నాం, ఏ ప్లస్ బి ఈస్ 3. నౌ బి ఈక్వల్స్ టు ఏ మైనస్ బి విచ్ ఇస్ 3 మైనస్ బి లో మనకి 2 ఉంది. 3 మైనస్ 2 చేసేస్తాం. అప్పుడు మన దగ్గర 1 ఉంటుంది విచ్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ. నౌ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏ మైనస్ బి. మనకి ఏలో ఏముంది, 3 ఉంది. 3 మైనస్ బి కొత్త వాల్యూ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, ఏ ప్రీవియస్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2. నౌ వీ హ్యావ్ బి విచ్ ఈస్ అసైన్ టు ఎ వాల్యూ విచ్ ఈస్ ప్రీవియస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ 1 అండ్ బి ఈస్ అసైన్ టు 2 విచ్ వాజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి. ఇట్లా మనకి ఈ నెంబర్ స్వాప్ అయిపోయినాయి. దిస్ ఈస్ మెథడ్ టు స్వాప్ టూ నెంబర్స్ వితౌట్ యూజింగ్ థర్డ్ వేరియబుల్. నౌ విల్ ప్రింట్ ద వాల్యూస్. ఇక్కడ మనం బిఫోర్ స్వాపింగ్ కూడా ఒకసారి ప్రింట్ చేసుకుందాం, అప్పుడు మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది రన్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. Now we are going to assign 1 to A and 2 to B. Wait a minute. రాయలేదు ఇక్కడ. I'm sorry. Let's run it now. నెక్స్ట్ టైం ఒకటి యాడ్ చేస్తాం సార్. ఇక్కడ చూడొచ్చు, బిఫోర్ స్వాపింగ్ A was 1 and B was 2, and after swapping B is 2,
B is 1 and A is 2. సో దిస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇది ఒక మెథడ్ అన్నమాట స్వాప్ చేయడానికి. సో లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ద సిక్స్ క్వశ్చన్ సేస్ దట్ మేక్ అ సింపుల్ క్యాలిక్యులేటర్ యూజింగ్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్. అయితే ఇక్కడ మనకి యూజర్ టూ నెంబర్స్ ఇన్పుట్ ఇస్తాడు అండ్ అలాంగ్ విత్ టూ నెంబర్స్ మనకి ఆపరేటర్ కూడా ఇస్తాడు అండ్ వీ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ దట్ ఆపరేషన్ ఆన్ దట్ టూ నెంబర్స్ and we have to write this using a switch statement. So let's start writing. First we'll declare two variables of type int and we'll display a message, enter two numbers. Using scan, we'll take input of A and B. ఇంకా మనకి ఆపరేటర్ ఒక క్యారెక్టర్ డేటా టైప్. సో మనం ఇన్పుట్ కూడా క్యారెక్టర్ టైప్ లో తీసుకోవాలి. సో లెట్స్ డిక్లేర్ అ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ C and we'll enter a message that give a message that enter the operator. Using scan statement. ఇంకా యాజ్ వి నో దట్ ద ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్ ఫర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ %C. అంటే %C రాసి అడ్రస్ ఆఫ్ C పాస్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఇంకొక విషయం నోట్ చేసుకోవాలి ఏంటంటే వెన్ వి గివ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ A అండ్ B, A ఇన్పుట్ ఇచ్చినాక ఆ తర్వాత B ఇన్పుట్ ఇస్తాం. ఆఫ్టర్ గివింగ్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ B మనం ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేస్తాం. వెన్ వి ప్రెస్ ద ఎంటర్ కీ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే C లోకి C నెక్స్ట్ లైన్ లో మనకి C ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి అక్కడ వెయిట్ చేస్తుంటది క్యారెక్టర్ C. మనం ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ అజ్యూమ్స్ దట్ ద ఆపరేటర్ ఇస్ ఎంటర్. అంటే మనకి ఆపరేటర్ ఎంటర్ లాగా వెళ్ళిపోతుంది. బిఫోర్ వి ఎంటర్ ద ఆపరేటర్, ఎంటర్ నే ఆపరేటర్ లాగా తీసుకుంటది. దీనివల్ల మనకి ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటది. అందుకే ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్ పెట్టేస్తాం మనం. ఎందుకంటే మనం B ఇన్పుట్ ఇచ్చినాక వెన్ వి ప్రెస్ ఎంటర్ అది ఏం అజ్యూమ్ చేస్తుంది అంటే అది నెక్స్ట్ లైన్ లాగా తీసుకుంటది దాన్ని. ఇంకా మనకి C ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటది, C వేరియబుల్ లోకి ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటది. ఒకవేళ మనం ఈ నెక్స్ట్ లైన్ పెట్టకపోతే వెన్ వి ఎంటర్ ఎంటర్ కి ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ B ఇట్ అజ్యూమ్స్ దట్ మనం క్యారెక్టర్ C లోపలికే ఎంటర్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం అని. సో దిస్ ద రీజన్ వై వి పుట్ నెక్స్ట్ లైన్ హియర్. ఇప్పుడు మనకి A అండ్ B ఇన్పుట్ వచ్చేసింది, ఆపరేటర్ ఇన్పుట్ వచ్చేసింది. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్. స్విచ్ కీవర్డ్ రాసి and we are going to pass the value which we are going to compare with the labels. ఈ కేసులో మనం C ని లేబుల్స్ తో కంపేర్ చేయబోతున్నాం అన్ని. సో వీఆర్ పాసింగ్ C యాజ్ ద వాల్యూ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ కేసెస్. కేస్ తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద లేబుల్. ఈ లేబుల్ ని మనం వాల్యూ C తో కంపేర్ చేస్తాం. విల్ చెక్ దట్ ఇఫ్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ లేబుల్ ఆర్ నాట్. సో ఫస్ట్ లేబుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పాస్ is plus operator. If C matches with this label, then we are going to execute this part of the code and Rashi. We are going to add a colon. Colon tarvata, we are going to write the statements which we are going to execute if C matches with the plus label. So ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం A and B ని యాడ్ చేసేస్తాం. ఆఫ్టర్ ఈచ్ కేస్ మనం బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేస్తాం టు ఎగ్జిట్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ మనం A and B ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. థర్డ్ కేస్ మల్టిప్లికేషన్.
ఫోర్త్ కేస్ డివిజన్. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వెన్ వీఆర్ డివైడింగ్ ఏ విత్ బి, మనకి ఇంటీజర్ కూడా రావచ్చు, లేదంటే ఫ్లోట్ కూడా రావచ్చు. మనం ఓన్లీ ఇక్కడ పర్సంటేజ్ పెడుతున్నాం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒకవేళ మనకి ఏ బై బి ఒక ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఉంటే మనకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇఫ్ ఏ బై బి ఇస్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్, అప్పుడు మనకి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ లాస్ అయిపోతుంది, మనకి డేటా లాస్ అవుతుంది. సో టు ప్రివెంట్ దిస్ మనం ఇక్కడ పర్సంటేజ్ పెట్టుకుంటాం. నెక్స్ట్ కేస్ ఇస్ మాడ్యులస్. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ మనం ఒకవేళ రాస్తే ఇట్ అజ్యూమ్స్ దట్ మనం ఒక ఫార్మాట్ స్పెసిఫై ఇవ్వబోతున్నాం అని, ఇది ఎర్రర్ అయిపోతుంది. మనకి పర్సంటేజ్ సింబల్ రావాలంటే ఒక పర్సంటేజ్ పెట్టి దాని పక్కన ఇంకో పర్సంటేజ్ పెట్టాం. దీనివల్ల మనకి పర్సంటేజ్ సింబల్ ప్రింట్ అవుతుంది. మనం ఒక డిఫాల్ట్ కేస్ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం ఇక్కడ. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏమైనా ఇన్వాలిడ్ ఆపరేటర్ ఇచ్చినప్పుడు విల్ ప్రింట్ ఎ మెసేజ్ దట్ ఎంటర్ ఎ వ్యాలిడ్ ఆపరేటర్. ఇప్పుడు మన కోడ్ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ us to give two numbers. It's given 2 and 3 అండ్ ఆపరేటర్ అడుగుతుంది. ఫస్ట్ అడిషన్ ఆపరేటర్ ఇద్దాం. ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూడొచ్చు 2 + 3 = 5. లెట్స్ ట్రై విత్ అదర్ ఆపరేటర్, అదర్ నెంబర్స్ ఆల్సో. మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ చూద్దాం సార్. సో 4 modulo 6 = 4. Let's try with other numbers and other operator. Multiplication operator ఒకసారి try with 5 7 35. So this is how it code works. Let's go to the next question. One question is selection sort. Selection sort మనకి ఒక algorithm to sort unsorted arrays. అంటే ఇప్పుడు ఆర్డర్ లో లేని అరేస్ ని ఒక ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో తీసుకురావడానికి మనం సెలెక్షన్ సార్ట్ ఆల్గరిథం యూజ్ చేస్తాం. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ హౌ సెలెక్షన్ సార్ట్ వర్క్స్. ఇక్కడ మనకి ఉంది సెలెక్షన్ సార్ట్ ఎలా పనిచేస్తుందో. ఫస్ట్ సెలెక్షన్ సార్ట్ లో మనకి ఒక అన్సార్టెడ్ అరే ఇస్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద అన్సార్టెడ్ అరే. ఇది ఏదో ర్యాండమ్ ఆర్డర్ లో ఉంటది. సో మనం ఫస్ట్ 0th ఇండెక్స్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం. సో మనకి 0 ఇండెక్స్ లో 29 ఉంది. ఇప్పుడు మనం 29 ని రిమైనింగ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇండెక్స్ కంపేర్ చేస్తాం. 0 ఇండెక్స్ తర్వాత ఉన్న అన్ని నెంబర్స్ లో విల్ ఫైండ్ ద లీస్ట్ నెంబర్. సో ఫస్ట్ విల్ చెక్ 72 చూస్తాం. ఓకే, 29 కంటే పెద్దగా ఉంది, సో విల్ లీవ్ దిస్. ఆ తర్వాత 98 చూస్తాం. 29 కంటే పెద్దగా ఉంది, అందుకే దీన్ని వదిలేస్తాం. ఆ తర్వాత 13 29 కంటే తక్కువ ఉంది. సో అప్పటికి మనకి ఒక లీస్ట్ నెంబర్ దొరికింది విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 29, విచ్ ఇస్ 30. ఇప్పుడు మనకి మినిమం నెంబర్ 13 ఉంది. విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్. ఇప్పుడు 87. ఇప్పుడు మనకి మినిమం ఏముంది 13 ఉంది. సో విల్ కంపేర్ ఇట్ విత్ 13 కంటే పెద్దగా ఉంది, సో విల్ లీవ్ దిస్. అలా 66 చూస్తాం విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 13. 52 చూస్తాం గ్రేటర్ దాన్ 13. 51 గ్రేటర్ దాన్ 13 అండ్ 36 గ్రేటర్ దాన్ 13. సో 29 తర్వాత ఉన్న మనకి లీస్ట్ నెంబర్ 13. సో విల్ స్వాప్ 13 విత్ 0 ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్. అంటే 29 ని 13 తో స్వాప్ చేసేస్తాం. అంటే 13 తీసుకెళ్లి 0 ఇండెక్స్ లో వేస్తాం, ఇంకా 29 తీసుకెళ్లి మనం 3rd ఇండెక్స్ లో వేసేస్తాం. ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడొచ్చు మనం స్వాప్. ఇక్కడ 13 ఏమో ఇక్కడ వచ్చేసింది,
ఇంకా 29 ఏమో ఇక్కడ వచ్చేసింది. సో ఈ టూ నెంబర్స్ ని స్వాప్ చేసేసినారు. నా విల్ గో టు ఫస్ట్ ఇండెక్స్. ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో మనకి 72 ఉంది. 72 తర్వాత ఉన్న అన్ని నెంబర్స్ లో విల్ ఫైండ్ ద లీస్ట్ నెంబర్. ఫస్ట్ మనం 72 ని మినిమం అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఆ తర్వాత విల్ కంపేర్ విత్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ 98. ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 72. ఆ తర్వాత 29 చూస్తాం. 29 ఇస్ లెస్ దాన్ 72. సో ఇప్పటికి మనకి మినిమం నెంబర్ ఏది దొరికిందంటే ఇట్ ఈస్ 29. ఇప్పుడు 29 ని నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ తో కంపేర్ చేస్తాం. 87 గ్రేటర్, 66 గ్రేటర్, 52 గ్రేటర్, 51 గ్రేటర్, 36 గ్రేటర్. అయితే మనకి 72 తర్వాత ఉన్న ఇండెక్సెస్ లో మనకి లీస్ట్ నెంబర్ 29. సో విల్ స్వాప్ 29 విత్ 72. 29 తీసుకెళ్లి 72 పొజిషన్ లో వేస్తాం. ఇంకా 72 తీసుకొని 29 ఉన్న పొజిషన్ లో వేసేస్తాం. ఇక్కడ చూడొచ్చు 29 ఇక్కడ వచ్చేసింది, 72 ఇక్కడ వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు విల్ గో ఫర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ 2. సేమ్ ప్రొసీజర్. ఇండెక్స్ నెంబర్ 2 తర్వాత ఉన్న అన్ని ఇండిసెస్ లో విల్ ఫైండ్ ద లీస్ట్ ఎలిమెంట్. సో మనకి లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే వెళ్తాం. ఫస్ట్ విల్ అజ్యూమ్ దట్ 98 ఈస్ ద మినిమం ఎలిమెంట్ అండ్ విల్ కంపేర్ విత్ 72. 72 మనకి 98 కంటే కూడా లీస్ట్ ఉంది. సో అప్పటికి మనకి మినిమం ఎలిమెంట్ 72 అయిపోతుంది. నా విల్ కంపేర్ 72 విత్ 87. 87 గ్రేటర్ ఉంది 72 కంటే, అందుకే మనం దీన్ని వదిలేస్తాం. ఆ తర్వాత విల్ గో ఫర్ 66. 66 ఈజ్ లెస్ దాన్ 72. సో అప్పటికి మనకి మినిమం ఎలిమెంట్ 66. నా విల్ కంపేర్ 66 విత్ 52. 66 52 కంటే ఎక్కువ. సో మనకి మినిమం ఎలిమెంట్ 52 అయిపోతుంది. సో విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. 51 ఈజ్ లెస్ దాన్ 52. సో మినిమం ఎలిమెంట్ విల్ బి 51. ఆ తర్వాత మనం లాస్ట్ ఇండెక్స్ లో వచ్చేసినప్పుడు విల్ సీ దట్ 52 కంటే కూడా ఒక చిన్న నెంబర్ ఉంది విచ్ ఇస్ 36. ఆ తర్వాత మనకి సర్చ్ స్పేస్ అయిపోయింది ఇక్కడ. సో ద మినిమం ఎలిమెంట్ విచ్ వి ఫౌండ్ ఆఫ్టర్ 98 ఇస్ 36. అందుకే మనం 36 ని తీసుకెళ్లి 98 పొజిషన్ లో వేసేస్తాం. ఇంకా 98 ని తీసుకెళ్లి 36 పొజిషన్ లో వేసేస్తాం. ఇక్కడ చూడొచ్చు 36 ఇక్కడ వచ్చేసింది, 98 ఇక్కడ వచ్చేసింది. సో ఇవి రెండు స్వాప్ అయిపోయినాయి. నా విల్ చెక్ ఫ్రమ్ థర్డ్ ఇండెక్స్. థర్డ్ ఇండెక్స్ ని మనం మినిమం అజ్యూమ్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత సేమ్ ప్రొసీజర్ విల్ ఫైండ్ ఫర్ ద లీస్ట్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ లీస్ట్ ఎలిమెంట్ 51 ఉంది. సో విల్ స్వాప్ 51 విత్ 72 అండ్ 72 ని తీసుకెళ్లి ఇక్కడ వేసేస్తాం. ఇక్కడ 51 వచ్చేసింది, ఇక్కడ 72 వచ్చింది. నా విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ 4. ఇక్కడ చూస్తాం 87. 87 తర్వాత లీస్ట్ నెంబర్ 52. సో విల్ స్వాప్ 87 విత్ 52. ఇక్కడ మనకి 52 వచ్చేసింది, ఇక్కడ 87 ఉంది. నెక్స్ట్ ఇండెక్స్కి వెళ్తాం. నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ లో మనకి 66 ఉంది. ఆఫ్టర్ 66 మనకి ఇక్కడ లీస్ట్ నెంబర్ లేదు. సో ఇక్కడ మనకి స్వాపింగ్ అవ్వదు. ఇక్కడ మనం లాస్ట్ వరకు వెళ్ళి చెక్ చేస్తాం, కానీ మనకి ఏ నెంబర్ దొరకదు విచ్ ఇస్ లెస్ దాన్ 66. సో ఇక్కడ స్వాప్ ఉండదు. ఆ తర్వాత విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ నెంబర్ 87. 72 లీస్ట్ నెంబర్ ఉంది 87 కంటే. సో విల్ స్వాప్. ఇక్కడ మనకు స్వాప్ అయిపోయింది. ఇక్కడ 72 వచ్చేసింది, ఇక్కడ 87 వచ్చేసింది. మనకి నెక్స్ట్ 87. 87 ని నెక్స్ట్ నెంబర్ తో కంపేర్ చేస్తాం, కానీ 87 లీస్ట్ నెంబర్ ఉంది. సో విల్ డూ నో స్వాప్. ఆ తర్వాత లాస్ట్ ఎలిమెంట్ మనం ఏం చెక్ చేయము, ఎందుకంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ తర్వాత మనకి నెంబర్స్ ఉండవు. సో మనకి అరే సార్ట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ సెలెక్షన్ సార్ట్ వర్క్స్. ఇప్పుడు సెలెక్షన్ సార్ట్ కి కోడ్ రాద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం ఒక ఇంటీజర్ అరే తీసుకుందాం. నేను ఇక్కడే ఇనిషియలైజ్ చేసేస్తున్నా అరేని. లెట్స్ టేక్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ 29, 72, 98, 13.
సో మనకి ఈ అరే వచ్చేసింది. సో ఫస్ట్ వెన్ వి ఇక్కడ సైజ్ ఇచ్చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, అరే ఇక్కడ మనం తీసుకున్న అరే ఉంది ఇక్కడ సేమ్ ఆర్డర్ లో 5 2 7 1 8 3 9 4 6 అండ్ 10 ఇన్ అన్ అన్సార్టెడ్ వే. సో మనం చూద్దాం ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుందో. ఫస్ట్ మనం జీరోత్ ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. జీరోత్ ఇండెక్స్ లో మనకు 5 ఉంది. నౌ విల్ కంపేర్ 5 విత్ ఆల్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద లీస్ట్ ఎలిమెంట్. 5 తర్వాత ఉన్న అన్నిటికంటే తక్కువ ఎలిమెంట్ ఏముందో మనం చెక్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ 2 చూసినాం, 2 దొరికింది ఇప్పటివరకు. 2 కంటే తక్కువ 1 ఉంది. ఆ తర్వాత విల్ గో నెక్స్ట్ 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 నెక్స్ట్. అయితే మనకు 5 తర్వాత ఉన్న మినిమం నెంబర్ 1 ఉంది. సో విల్ స్వాప్ 5 విత్ 1. ఇక్కడ 5 అండ్ 1 స్వాప్ అయిపోయింది. నా విల్ స్టార్ట్ విత్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ 2. ఇప్పుడు మనం 2 ని అన్నిటికంటే తక్కువ అని అజ్యూమ్ చేస్తాం. నా విల్ కంపేర్ 2 విత్ ఆల్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్టర్ 2. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం 2 కంటే ఇంకా తక్కువ నెంబర్ ఏమైనా ఉందా? మనకి ఏ నెంబర్ లేదు 2 తర్వాత అన్నిటికంటే తక్కువ. అందుకే ఇక్కడ స్వాపింగ్ జరగదు. నా విల్ గో ఫర్ సెకండ్ ఇండెక్స్. సెకండ్ ఇండెక్స్ లో మనకి 7 ఉంది. అండ్ విల్ అజ్యూమ్ దట్ 7 ఇస్ ద లీస్ట్ ఎలిమెంట్. అండ్ విల్ కంపేర్ ఆల్ అదర్ నెంబర్స్ ఆఫ్టర్ 7. ఇప్పుడు మనం చూసాం 7 కంటే తక్కువ 5 ఉంది మనకి. సో మినిమం ఇండెక్స్ ఎలిమెంట్ విల్ బి 5. ఆ తర్వాత 5 ని వేరే నెంబర్స్ తో కంపేర్ చేస్తాం. 5 కంటే చిన్న నెంబర్ 3 ఉంది. ఆ తర్వాత 3 ని కంపేర్ చేస్తాం రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ తో. కానీ 3 కంటే చిన్న నెంబర్ ఇంకా లేదు. సో విల్ స్వాప్ 7 విత్ 3. నా విల్ గో ఫర్ థర్డ్ ఇండెక్స్. థర్డ్ ఇండెక్స్ లో మనకి 5 ఉంది. నా విల్ కంపేర్ 5 విత్ ఆల్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్టర్ 5. ఇప్పుడు మనకి 4 మినిమం నెంబర్ దొరికింది. సో విల్ స్వాప్ 5 విత్ 4. నా విల్ స్టార్ట్ విత్ ఫోర్త్ ఇండెక్స్. ఫోర్త్ ఇండెక్స్ లో మనకి 8 ఉంది. నా విల్ కంపేర్ 8 విత్ ఆల్ అదర్ ఎలిమెంట్స్. సో ద మినిమం ఎలిమెంట్ ఇస్ 5. సో విల్ స్వాప్ 8 విత్ 5. సో ఇలా మనకి అన్ని ఎలిమెంట్స్ కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అప్ టు 8th ఇండెక్స్ వరకు వెళ్తాం మనం. ఎందుకంటే 9th ఇండెక్స్ తర్వాత మనకి ఎలిమెంట్స్ లేవు. సో దిస్ సార్టింగ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్ అప్ టు 8th ఇండెక్స్. తర్వాత లేదు మనకి ఇప్పుడు నెంబర్స్ సార్ట్ అయిపోయాయి. సో దిస్ ఈస్ ద సార్టెడ్. ఈ విధంగా మనకి సెలెక్షన్ సార్ట్ పనిచేస్తుంది. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. నౌ లెట్స్ గో టు ద అనదర్ క్వశ్చన్. సో మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బబుల్ సార్ట్. బబుల్ సార్ట్ కూడా ఒక సార్టింగ్ అల్గోరిథం. అన్సార్టెడ్ అరేస్ ని ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో సార్ట్ చేయడానికి మనకి పనికి వస్తుంది బబుల్ సార్ట్. సో లెట్స్ సీ హౌ బబుల్ సార్ట్ వర్క్స్. సో మనకి సెలెక్షన్ సార్ట్ లో ఏం చేస్తుండే, మనం ఈ ఎలిమెంట్ ని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని రిమైనింగ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఆ తర్వాత మనం ఇండెక్స్ నెంబర్ 1 కి వెళ్తాం. ఇండెక్స్ 1 తర్వాత ఉన్న అన్ని నెంబర్స్ లో మినిమం ఇండెక్స్ చూసి స్వాప్ చేస్తుండే. కానీ మనకి బబుల్ సార్ట్ లో అట్లా ఉండదు. సో ఇన్ బబుల్ సార్ట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్ అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్స్. సో మనకి ఇది అన్సార్టెడ్ అరే ఉంది. ఫస్ట్ ఈ అన్సార్టెడ్ అరేలో ఫస్ట్ విల్ కంపేర్ ఫస్ట్ 2 అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్స్. 5 అండ్ 3 ని కంపేర్ చేస్తాం. మనం చూస్తాం 5 కంటే చిన్న 3 ఉంది. సో విల్ స్వాప్ 5 అండ్ 3. 5 ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది, 3 ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఇట్లా రాగానే మనకి ఈ ఫామ్ లో ఇట్లా మనకి అరే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. సో విల్ కంపేర్ నో 5 అండ్ 8. 5 అండ్ 8 ని కంపేర్ చేస్తాం. ఇక్కడ 5 చిన్ననే ఉంది 8 కంటే, సో నో స్వాపింగ్ హియర్. ఆ తర్వాత 8 అండ్ 4 ని కంపేర్ చేస్తాం. 8 అండ్ 4 లో 4 చిన్నగా ఉంది. సో విల్ స్వాప్ దిస్. 4 ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది, 8 ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత విల్ కంపేర్ 8 అండ్ 6. 8 అండ్ 6 లో 6 చిన్నగా ఉంది. సో 8 ఇక్కడ 6 ఇక్కడ వేసేస్తాం, 8 ఇక్కడ వేసేస్తాం. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది మనకి. కానీ ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఇంకా మన అరే సార్టెడ్ ఫామ్ లో లేదు. 3 తర్వాత 5 ఉంది, ఆ తర్వాత 4 ఉంది. సో మనం ఈ ప్రాసెస్ ని మనం n-1 టైమ్స్ చేస్తాం, వేర్ n ఇస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది అరే. అంటే అరే లెంత్ -1 టైమ్స్ మనం ఈ ప్రాసెస్ ని రిపీటెడ్ గా పర్ఫామ్ చేస్తాం. దీని లాస్ట్ కి మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఒక సార్టెడ్ అరే మనకి వచ్చేస్తుంది. సో లెట్స్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఇన్ కోడ్.
ఇది తీసేద్దాం. ఈ అరేని అట్లనే ఉంచేద్దాం మనం. సో నౌ లెట్ స్టార్ట్. ఫస్ట్ ఒక ఫర్ లూప్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. అండ్ వీల్ ఇనిషియలైజ్ ఇట్ విత్ 0, ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నుండే అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్స్ కంపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ తర్వాత ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు మనం లెంత్ ఆఫ్ అరే -1 టైమ్స్ ఈ ప్రాసెస్ ని పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో 10 - 1, సో 9 టైమ్స్. ఆ తర్వాత ఐని 1 ఇంక్రిమెంట్ చేసిస్తాం. నౌ విల్ రైట్ అనదర్ ఫర్ లూప్. ఈ ఫర్ లూప్ లో మనం అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేయడానికి ఈ ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తాం. పైన ఫర్ లూప్ ఏమో n-1 టైమ్స్ ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి, ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ ఏమో అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మనం స్టార్టింగ్ నుంచి n-1 ఇండెక్స్ వరకు మనం అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్స్ కంపేర్ చేసుకోవడానికి ఉండాలి. సో విల్ ఇనిషియలైజ్ j విత్ 0 అండ్ మనం j ని లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 - i-1 టైమ్స్ తీసుకుంటాము. ఇక్కడ ఈ రీజన్ ఎందుకంటే 10 - i-1 తీసుకోవడానికి, ఇక్కడ 10 అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది అరే. ఎందుకంటే మనం ఒక కంప్లీట్ సార్టింగ్ అయిపోయినాక మనకి తెలుసు మనకి లాస్ట్ పొజిషన్ లో హైయెస్ట్ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. సో వి నో నీడ్ టు కంపేర్ సెకండ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ విత్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ తో కంపేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనం 10 - i-1 రాస్తాం. ఆ తర్వాత సెకండ్ టైం ఈ ప్రాసెస్ ని కంటిన్యూ చేసేటప్పుడు మనకి సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ లాస్ట్ పొజిషన్ లో వచ్చేస్తుంది మనకి. సో వీ నో నీడ్ టు కంపేర్ ద థర్డ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ విత్ ద సెకండ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్. సో అందుకే మనం j లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 - i-1 రాస్తుంది. అండ్ విల్ ఇంక్రిమెంట్ j by 1. ఇప్పుడు మనం కంపారిజన్ కి ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ వాడతాం. ఇఫ్ అరే ఆఫ్ j +1 అని రాద్దాం ఫస్ట్. ఆ తర్వాత ఇస్ లెస్ దెన్ అరే ఆఫ్ j. అంటే అరే ఆఫ్ j +1 అరే ఆఫ్ j కంటే కూడా తక్కువ ఉంది. అంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు నెంబర్ 2 నెంబర్ 5 కంటే కూడా తక్కువ ఉంది. ఈ కేసులో మనం స్వాప్ చేసేస్తాం. స్వాప్ చేయడానికి మనం మళ్ళీ టెంపరీ వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తాం. ఇంట్ టెంపరీ వేరియబుల్ లో ఏదో ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మనం j+1 స్టోర్ చేసుకుందాం ఫస్ట్. ఆ తర్వాత j+1 లో అరే ఆఫ్ j వేసేద్దాం. అరే ఆఫ్ j లో అరే ఆఫ్ j+1 వాల్యూ అది టెంపరీ వేరియబుల్ లో పెట్టుకుందాం. సో విల్ పుట్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఇలా మనం n-1 టైమ్స్ అంటే 10 - 1 9 టైమ్స్ ఈ ఫర్ లూప్ ని రన్ చేస్తాం మనం. అప్పుడు మనకి అరే సార్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు సార్టెడ్ అరే ప్రింట్ చేయడానికి విల్ యూజ్ అ ఫర్ లూప్. ఇప్పుడు మన కోడ్ ని రన్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ చూడొచ్చు మన అరే సార్ట్ అయిపోయింది. సో లెట్స్ ట్రై టు విజువలైజ్ దిస్. ఇక్కడ మనకి మన అన్సార్టెడ్ అరే ఉంది, ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఆ కోడ్ లో తీసుకున్నట్టు. ఇప్పుడు దీన్ని విజువలైజ్ చేద్దాం ఒకసారి. సో ఫస్ట్ మనం 0 ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. విల్ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. 5 ని 2 తో కంపేర్ చేస్తాం. 2 చిన్నగా ఉంది అందుకే స్వాప్ చేసేసి. నా విల్ కంపేర్ 5 విత్ 7. ఈ ఆర్డర్ కరెక్ట్ ఉంది అందుకే నో స్వాపింగ్. ఆ తర్వాత 7 and 1 ని కంపేర్ చేస్తాం. 7 చిన్నగా ఉంది అందుకే మనం స్వాప్ చేసేస్తాం. ఆ తర్వాత 7 విత్ 8 కరెక్ట్ ఉంది. 8 విత్ 3 చిన్నగా ఉంది అందుకే స్వాప్ అయిపోయింది. 8 విత్ 9 ఆర్డర్ కరెక్ట్ ఉంది. 9 and 4 చిన్నగా ఉంది సో విల్ స్వాప్ 4 విత్ 9. అండ్ విల్ కంపేర్ 9 విత్ 6 చిన్నగా ఉంది అందుకే స్వాప్ చేసేస్తాం. ఆ తర్వాత 9 and 10 ఈ ఆర్డర్ కరెక్ట్ ఉంది సో మనం ఇక్కడ ఏం స్వాప్ చేయం.
ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ కేసు చూద్దాం. ఒక ఐటరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు n-1 టైమ్స్ మనం ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఒక్కసారి అయిపోయింది. నౌ సెకండ్ టైం విల్ కంపేర్ 2 with 5. ఆర్డర్ కరెక్ట్ ఉంది. 5 with 1 విల్ స్వాప్. 5 with 7 నో స్వాప్. 3 with 7 స్వాప్. 7 with 8, 8 with 4 స్వాప్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత స్వాప్. 8 and 9 ఆర్డర్ కరెక్ట్ ఉంది. ఇంకో విషయం చూడొచ్చు, మనం ఇక్కడ 9 and 10 ని కంపేర్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఒక కంప్లీట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయిపోయినాక మనకు తెలుసు లాస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఎట్లయినా హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో వీ నో నీడ్ టు కంపేర్ 8th ఇండెక్స్ విత్ 9th ఇండెక్స్. అందుకే ఇక్కడ మనం కోడ్ లో చూడొచ్చు, ఇక్కడ 10 - i - 1 రాయడానికి అదే రీజన్. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇండెక్స్ లో మనకి హైయెస్ట్ నెంబర్ స్టోర్ అయిపోతుంది అని మనకి తెలుసు. అందుకే మనం లాస్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ని లాస్ట్ ఎలిమెంట్ తోని కంపేర్ చేయం. అంతే ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ లో చూడొచ్చు. ఇక్కడ 9 నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ లో 8 with 9 కంపారిజన్ ఉండదు. ఎందుకంటే వి ఆల్రెడీ నో దాట్ సెకండ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ లో సెకండ్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ లో సెకండ్ హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో లెట్స్ కంటిన్యూ. థర్డ్ టైం 2 with 1 స్వాప్. 2 with 5 నో స్వాప్. 5 with 3 స్వాప్. 5 with 7 నో స్వాప్. ఆ తర్వాత ఇక్కడ స్వాప్, ఇక్కడ కూడా స్వాప్ అయిపోతుంది. సో 7 with 8. 7 with 8 తర్వాత 8 with 9 కంపారిజన్ ఉండదు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ 1 with 2 కరెక్ట్ ఉంది. 3 with 5, 5 with 4 స్వాప్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఇదంతా కరెక్ట్ ఉంది. ఆ తర్వాత అయినా మళ్ళీ మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆల్రెడీ సార్టెడ్ ఉంది, అయినా మనం పర్ లూప్ ఆల్రెడీ రాసేసినాం కాబట్టి మనకి మొత్తం పర్ఫామ్ అయిపోతుంది. అన్ని n-1 టైమ్స్ మనకి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయిపోయి మనకి అరే సార్ట్ అయిపోయి. సో దిస్ ఇస్ హౌ బబుల్ సార్ట్ వర్క్స్. లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 9th క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫిబొనాచి సిరీస్. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఫిబొనాచి సిరీస్ ఫస్ట్. ఫిబొనాచి సిరీస్ ఒక సిరీస్. దీంట్లో మనం ఫస్ట్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 0ని 0 అని మనం డిఫైన్ చేసినాం, అండ్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 1 as 1. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఫిబొనాచి ఆఫ్ 0 అండ్ ఫిబొనాచి 1 ఆర్ 1 అని మనం డిఫైన్ చేసినాం. ఆ తర్వాత నుంచి ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండింటి సమ్. ఇక్కడ చూడొచ్చు 0 + 1 ఈక్వల్స్ టు 0, విచ్ ఇస్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ కోసం మనం ప్రీవియస్ 2 ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఇక్కడ 1 and 1 ని యాడ్ చేస్తాము, విల్ గెట్ 2, విచ్ ఇస్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 3. ఆ తర్వాత ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేస్తాము, 1 and 2. దిస్ ఇస్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 4. ఇది 3, ఇది ఫిబొనాచి ఆఫ్ 4. ఆ తర్వాత ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేస్తాం, అంటే ఫిబొనాచి ఆఫ్ 5 కోసం ఫిబొనాచి ఆఫ్ 3 ప్లస్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 4 చేస్తాం. అప్పుడు మనకి 5 వస్తుంది, విచ్ ఇస్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 5. ఆ తర్వాత విల్ యాడ్ 3 and 5, విల్ గెట్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 6 యాజ్ 8. ఆ తర్వాత 3 and 5 and 8 ని యాడ్ చేస్తాం, విల్ గెట్ 30, విచ్ ఇస్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 7. సో ఇలా మనకి ఈ సిరీస్ ని మనం ఫిబొనాచి సిరీస్ అంటాం. మనం ఫిబొనాచి సిరీస్ లో 0 and 1 ఫిబొనాచిస్ మనం ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ గా డిక్లేర్ చేసినాం. ఫిబొనాచి ఆఫ్ 0 is 0 డిఫైన్ చేసినాం, ఇంకా ఫిబొనాచి ఆఫ్ 1 as 1. అండ్ ఆ తర్వాత ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి సపోజ్ nth ఎలిమెంట్ కి మనం ఫిబొనాచి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే nth ఎలిమెంట్ ఫిబొనాచి ఈక్వల్స్ టు ఫిబొనాచి ఆఫ్ n-1 ప్లస్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ n-2. సో మనకి ఇది ఫిబొనాచి సిరీస్ అంటే. సో లెట్స్ రైట్ కోడ్ ఫర్ దిస్. సో మనం ఒక నెంబర్ ఇన్పుట్ తీసుకుందాం, ఆ నెంబర్ కి మనం ఫిబొనాచి సిరీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనం యూజర్ ని అడుగుతాం, ఎంటర్ ఎ నెంబర్. ఆ తర్వాత విల్ రైట్ డెఫినేషన్. ఒక డెఫినేషన్ ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాం టు ఫైండ్ ఫిబొనాచి సిరీస్. ఇంకా మనం రికర్షన్ తో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఫిబొనాచి సిరీస్. సో దీని రిటర్న్ టైప్ ఇంటీజర్ ఉంటుంది, ఒక ఇంటీజర్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్ మనం ఫిబ్ అని పెట్టేద్దాం. ఇంకొక పారామీటర్ ఉంటుంది దీంట్లో ఆఫ్ టైప్ ఇంట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఫర్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ఫిబొనాచి సిరీస్. ఒక ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తాం ఇక్కడ. ఇఫ్ n = 0,
ఆర్ n ఈక్వల్ ఈక్వల్ 1 ఉన్నప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ మనకి n రిటర్న్ చేసేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫిబొనాచి ఆఫ్ 0 ఇచ్చాం అనుకో ఇన్పుట్, n 0 ఇచ్చినాం, ఇప్పుడు ఫిబొనాచి ఆఫ్ 0 0 0 అని రిటర్న్ చేసేస్తుంది, ఫిబొనాచి ఆఫ్ 1 1 అని రిటర్న్ చేసేస్తుంది. ఒకవేళ 0 ఆర్ 1 అవ్వకపోతే మనం ఏం రిటర్న్ చేస్తామంటే ఫిబొనాచి ఆఫ్ n మైనస్ 1 ప్లస్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ n మైనస్ 2 రిటర్న్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం నెంబర్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినాక మనం ఇక్కడ ఫిబ్ ఫంక్షన్ కి కాల్ ఇద్దాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం n, ఆ తర్వాత ఫిబొనాచి ఆఫ్ n. ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి స్కాన్ స్టేట్మెంట్ రాద్దాం. సో ఒకసారి ఈ కోడ్ ని రన్ చేసి చూద్దాం. ఎంటర్ ఏ నెంబర్. ఫిబొనాచి ఆఫ్ 0 చూద్దాం. సో ఫిబొనాచి ఆఫ్ 0 ఇస్ 0. ఆ తర్వాత వేరే నెంబర్ ట్రై చేద్దాం. ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. సో యాజ్ వి నో దట్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 5 ఇస్ 5. ఒకసారి 5 ఇన్పుట్ ఇచ్చి చూద్దాం. సో యూ గాట్ ద ఫిబొనాచి ఆఫ్ 5 is 5. ఫిబొనాచి ఆఫ్ 7 13. సో 7 ఇన్పుట్ ఇచ్చి చూద్దాం. సో ఫిబొనాచి ఆఫ్ 7 is 13 అని మనకి అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఈ కోడ్ ని ఒకసారి అర్థం చేసుకుందాం, హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇది కొంచెం అర్థం అవ్వకపోవచ్చు, సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనం ఒక ఫంక్షన్ రాసినాం నేమ్డ్ ఫిబొనాచి. దాంట్లో మనం ఒక పారామీటర్ ఇస్తున్నాం n. ఈ n నెంబర్ది మనం nth ఫిబొనాచి అని మీనింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం n 5 లాగా ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అస్ టు గివ్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 5, అంటే 5th ఫిబొనాచి ఏంటో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం పారామీటర్ ఇస్తున్నాం n లాగా. ఒకవేళ n 0 అయినప్పుడు లేకపోతే n 1 అయినప్పుడు మనం n రిటర్న్ చేస్తున్నాం, బికాస్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 0 is 0 అండ్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 1 is 1. ఒకవేళ 0 అండ్ 1 అవ్వకపోతే మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఫిబొనాచి ఆఫ్ n is equals to ఫిబొనాచి ఆఫ్ n minus 1 ప్లస్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ n minus 2. సో ఇది ఒక రికర్షన్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో ఇది ఒక రికర్షన్ ట్రీతోని దీన్ని అర్థం చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 5 మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చినాం, అంటే n ఇప్పుడు 5 మనకి. సో n 5 అయినప్పుడు అది ఏం చేస్తారంటే ఇట్ విల్ చెక్, ఇక్కడ చూస్తుంది ఇది n 0 లేదా 1 ఉందో చూస్తుంది. 0 అండ్ 1 లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇది మళ్ళీ ఫిబొనాచి ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తుంది. అది కూడా 2 సార్లు. ఒకటేమో n మైనస్ 1 పాస్ చేస్తాం, n ప్లేస్ లోనే మనం n మైనస్ 1 పాస్ చేస్తాం, ఇంకా ఇక్కడ n మైనస్ 2 పాస్ చేస్తాం ఈ ప్లేస్ లో. అంటే మనకి 2 టైమ్స్ ఫిబొనాచి, ఈ ఫిబ్ ఫంక్షన్ 2 టైమ్స్ కాల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. వీఆర్ కాలింగ్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 4 అండ్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 3. మనం ఇస్తుంది n, మనం n మైనస్ 1 లాగా ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ n మైనస్ 2 లాగా ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ n మైనస్ 2 అయిపోతుంది, ఇక్కడ n మైనస్ 1 అయిపోతుంది, n మైనస్ 1, n మైనస్ 2, ఇక్కడ n మైనస్ 1. ఇప్పుడు మనం ఫిబొనాచి ఆఫ్ 4 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఫిబొనాచి ఆఫ్ 4 ఏమవుతుంది, అగైన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 3 ప్లస్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2. ఈ రెండింటి సమ్ మళ్ళీ. సో మళ్ళీ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 3 మళ్ళీ 2 ఫంక్షన్స్ ని మళ్ళీ 2 టైమ్స్ ఫిబ్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తుంది బై పాసింగ్ 2 and 1. అంటే ఫిబ్ ఆఫ్ 2 అండ్ ఫిబ్ ఆఫ్ 1 మనకి కాల్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఫిబొనాచి ఆఫ్ 3 కూడా మళ్ళీ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2 అండ్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 1 ని మళ్ళీ 2 టైమ్స్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనం ఇక్కడ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 1 ఉంది. ఫిబొనాచి ఆఫ్ 1 మనకి తెలుసు, అంటే ఇప్పుడు n ని మనం 1 లాగా పాస్ చేస్తున్నాం. మనం n ని 1 లాగా పాస్ చేసినప్పుడు మనకి 1 రిటర్న్ ఇచ్చేస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఈ కేసులో మనకి ఇక్కడ 1 ఉంది, మనకి
ఇక్కడ 1 ఉన్నప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది మళ్ళీ ఇంకా డిక్రీజ్ చేయదు. అంటే ఇక్కడ మనకి బేస్ కేస్ మ్యాచ్ అయిపోయింది. బేస్ కేస్ లో ఇక్కడ n-2 1. సో ఇక్కడ ఈ కేసులో 1 అయిపోతుంది. సో 1 ని మనం ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తాం. మనకి ఇక్కడ 1 ఇఫ్ కండిషన్ లో మనకి దొరికిపోయింది. సో విల్ రిటర్న్ 1 ని రిటర్న్ చేసేస్తుంది ఫంక్షన్. సో మనకి ఇది 1 ఇచ్చేస్తుంది, మనకి 1 ని రిటర్న్ చేసేస్తుంది. సో ఫిబొనాచి ఆఫ్ 1 వచ్చేసింది ఇప్పుడు. సో ఈ కేసులో ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2 ఉందా, ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2 ఫిబ్ ఆఫ్ 1 అండ్ ఫిబ్ ఆఫ్ 2 ని కాల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 1 ని కాల్ చేస్తుంది. సో ఇది 1 ఇచ్చేసింది. సో ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2 ఇక్కడ కూడా ఫిబ్ ఆఫ్ 1 ఇంకా ఫిబ్ ఆఫ్ 0 ని కాల్ చేసింది. హియర్ n=1, ఇక్కడ n ఏమో 0. సో యాజ్ వి నో దట్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 1 is 1. మనం ఇక్కడ బేస్ కేస్ లో పెట్టేసినాం. సో ఇక్కడ బేస్ కేస్ రీచ్ అయిపోయింది. సో ఇది 1 రిటర్న్ చేసేస్తుంది మనకి. ఇంకా ఫిబొనాచి ఆఫ్ 0 కూడా మనకి బేస్ కేస్ రీచ్ అయిపోయింది. సో ఫిబొనాచి ఆఫ్ 0 is 0 కాబట్టి ఇది 0 రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 1 is 1 అండ్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 0 is 0. ఈ రెండు యాడ్ అయిపోతాయి. 1 + 0 = 1 అయిపోతుంది. సో ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2 ఏమైపోతుంది, ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2 విల్ బికమ్ 1. 1 + 0 మనకి ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2 కి రిటర్న్ అయిపోతుంది. సో నౌ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2 1 అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫిబొనాచి ఆఫ్ 1 ఏమో 1 ఉంది. సో 1 + 1, 1 + 1 is 2. సో 1 + 1, ఫిబొనాచి ఆఫ్ 1 + ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2 వాల్యూ 2. దిస్ వాల్యూ విల్ బి రిటర్న్ టు ఫిబ్ ఆఫ్ 3. ఇప్పుడు ఫిబ్ ఆఫ్ 3 వాల్యూ 2 ఉంది. ఇప్పుడు ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2 కూడా సేమ్. ఇక్కడ 1 + 1 1 అయిపోతుంది. దిస్ 1 విల్ బి రిటర్న్ టు ఫిబ్ ఆఫ్ 2. ఇప్పుడు ఫిబ్ ఆఫ్ 2 ఏముంది, ఫిబ్ ఆఫ్ 2 1 ఉంది. ఇప్పుడు ఫిబొనాచి ఆఫ్ 4, ఫిబొనాచి ఆఫ్ 3 ప్లస్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2 కి ఫిబొనాచి ఆఫ్ 2 అండ్ ఫిబొనాచి ప్లస్ ఫిబొనాచి ఆఫ్ 3 కి కాల్ ఇచ్చింది. సో 2 + 1, 2 + 1 వాల్యూ విల్ బి 3. అయితే ఇది మనకి రిటర్న్ చేసేస్తుంది ఫిబ్ ఆఫ్ 4 కి. సో ఫిబ్ ఆఫ్ 4 వాల్యూ నౌ ఇస్ 3. సో ఫిబ్ ఆఫ్ 4 వాల్యూ 3 వచ్చేసింది ఇక్కడ. నౌ ఇక్కడ సేమ్, ఇక్కడ ఫిబ్ ఆఫ్ 1 + ఫిబ్ ఆఫ్ 0 1 అయిపోయింది. సో ఫిబ్ ఆఫ్ 2 కి మనం 1 రిటర్న్ చేసేస్తాం. 1 రిటర్న్ చేసేసాక ఫిబ్ ఆఫ్ 1 1, ఇది కూడా బేస్ కేస్ రీచ్ అయింది. సో ఇది కూడా 1 అయిపోతుంది. సో 1 + 1, 1 + 1 2. సో దిస్ వాల్యూ విల్ బి రిటర్న్ టు ఫిబ్ ఆఫ్ 3. సో ఫిబ్ ఆఫ్ 3 వాల్యూ 2. ఫిబ్ ఆఫ్ 5 = ఫిబ్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ ఫిబ్ ఆఫ్ 3. సో 2 + 3 = 5. ఈ వాల్యూ మనకి ఫిబ్ ఆఫ్ 5 కి రిటర్న్ అయిపోతుంది. ఫైనల్ గా మనకి ఫిబొనాచి ఆఫ్ 5 విల్ బి 5. సో దిస్ ఈస్ హౌ this recursion will work. I hope you understand, and this is all for this video. So I hope మీరు ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. So let's meet in the another video. Thank you.